تو یہ تھی آیت نمبر 20 جسے ہم دیکھ رہے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں امن یا کون ہے حاضہ یہ الذی جو ہوا جند لکم تمہارا لشکر ینصرکم جو تمہاری مدد کرے من دون الرحمن رحمان کے مقابلے میں ان الکافرون نہیں کافر الا مگر فی غرور دھوکے میں. امن حاذ الذی ہوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. بلا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے، وہ کون سی تمہارے پاس آرمی ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گی. ان الکافرون الا فی غرور، اور یہ کافر تو محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے جو تمہارے پاس ہے اور میرے مقابلے میں یعنی رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور یہ کافر تو محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ تھی آیت نمبر 20. آگے آتے ہیں آیت نمبر 21 کی طرف. امن یا کون ہے حاذا یہ الذی جو یرزقکم روزی دے تمہیں یا رزق دے تمہیں ان اگر امسکا روک دے اللہ رزق ہو اپنی روزی اپنا رزق. تو کون سی ذات ہے جو تمہیں روزی دے ان امسکا رزق ہو اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے. بلکہ وہ ڈھیٹ بن گئے ہیں فی میں اتوون سرکشی میں و نفور اور نفرت میں. بل لجو پس وہ کافر ڈیٹ بن گئے ہیں کس میں؟ فی میں اتوون سرکشی میں و نفور اور نفرت میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا کون ہے ایسا جو تمہیں روزی دے اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے، بے شک وہ سرکشی اور نفرت میں ڈیٹ بن گئے ہوئے ہیں. تو پھر دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ اسے. امن یا کون ہے حاذا یہ الذی جو یرزقکم روزی دے تمہیں ان اگر امسکا روک لے رزق ہو اپنی روزی اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے. بل لجو بلکہ وہ ٹھیٹ بن گئے ہیں فی اتوون سرکشی میں و نفور اور نفرت میں. تو یا کون ہے ایسا جو تمہیں روزی دے اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے. بل لجو فی اتوون و نفور بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں ڈیٹ بن گئے ہیں. بلکہ یہ لوگ سرکشی اور حق سے یعنی نفرت پر اڑے ہوئے ہیں، یعنی ڈیٹ بن چکے ہیں، اڑے ہوئے ہیں. دونوں معنی اس میں آ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے، بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت میں ڈیٹ بن گئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں. تو یہ تھے آیت نمبر 21. آگے آتے ہیں آیت نمبر 22 کی طرف. افامن تو کیا جو یمشی چلے مکبن اوندھا علی وجہ ہی اپنے منہ کے بل آدا وہ زیادہ ہدایت پر ہے. امن یا جو یمشی چلے سوین سیدھا علی صراط مستقیم سیدھی راہ پر. کیا وہ اپنے منہ کے بل اوندھا چلنے والا زیادہ ہدایت پر ہے یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر؟ اسے دوبارہ دیکھیں، یہ تھوڑی سی کمپلیکس ہے، اسے آپ نے سمجھنا ہے. افامن تو کیا جو یمشی چلے مکبن اوندھا علی وجہ ہی اپنے منہ کے بل آدا وہ زیادہ ہدایت پر ہے، وہ زیادہ منزل کے قریب ہے، وہ زیادہ جنت کے قریب ہے. یعنی ہدایت پر اسے کہتے ہیں عربی زبان میں. آدا کا مطلب اردو میں اس کا مطلب یہ ہے ہدایت پر ہے. کیا جو اپنے منہ کے بل اوندا چلے وہ زیادہ ہدایت پر ہے. امن یمشی یا جو کوئی چلے سوین سیدھا علا پر صراط مستقیم سیدھے رستے پر سیدھی راہ پر. کیا وہ اپنے منہ کے بل چلنے والا سیدھے زیادہ ہدایت کے قریب ہے یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو شخص اپنے منہ کے بل اوندا چل رہا ہو وہ ہدایت کے زیادہ قریب ہے یا جو ایک سیدھے رستے پر سیدھا چلے. تو یہ آیت کلیئر ہے؟ اس میں کوئی کنفیوژن؟ آئی تھنک اس میں میرا ٹائم صرف کیا تھا لاسٹ ٹائم. اگر کسی کو پھر بھی چلیں بیسٹ ہو گیا. نیکسٹ چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف. کل اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہہ دیجئے ہوا وہی ہے الذی جس نے انشاکم پیدا کیا تمہیں اور جعلا بنایا لکم تمہارے سمع کان والابصارا آنکھیں والافئدہ اور دل قلیلم بہت کم ہے ما تشکرون
جو تم میں سے شکر ادا کرتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا وہی ہے الذی جس نے انشاکم پیدا کیا تمہیں، وجعلا 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 کا معنی نہیں ہے، تینوں کے اوپر زبر ہے، وا اور جعلا بنایا، لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصارا اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلم بہت کم ہیں، بہت تھوڑے ہیں، تشکرون جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اے پیغمبر تم کہہ دو ان سے، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، قلیلم ما تشکرون بہت کم ہے جو کہ شکر ادا کرتے ہیں۔ قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون مگر بہت کام ہے تم میں سے جو کہ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو کلیئر ہے یہ آیت نمبر 23؟ جی سر کلیئر۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ چلتے ہیں آگے، پھر وہی آیت اسی انداز سے، کل کہہ دیجئے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا وہی ہے الذی جس ذات نے ذرأکم پیدا کیا تمہیں یا پھیلا دیا تمہیں، فی الارض زمین میں، اور الیہ اسی کی طرف، تحشرون تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ کل فرما دیجئے، کہہ دیجئے اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا وہی ہے الذی جس ذات نے ذرأکم پیدا کیا تمہیں یا پھیلا دیا تمہیں، فی الارض زمین میں، اور الیہ اسی کی طرف، تحشرون تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیجئے وہی ہے ذات جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ آگے آتے ہیں اگلی آیت کی طرف، اور یقولون وہ کہتے ہیں، اور یقولون وہ کہتے ہیں، متا کب آئے گا، کب پورا ہوگا، حاذا یہ، الوعد وعدہ، ان اگر تم ہو صادقین سچوں میں سے۔ تو وہ مشرک کہتے ہیں، وہ یقولون اور وہ کہتے ہیں، متا کب آئے گا، حاذا یہ، الوعد وعدہ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اور یہ کافر کہتے ہیں، یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں اگلی آیت میں، کل فرما دیجئے اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انما العلم یہ علم تو صرف عند اللہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور انما انا میں تو صرف النذیر مبین واضح طور پر ڈر سنانے والا ہوں، میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ کل کہہ دیجئے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انما العلم یہ علم یعنی قیامت کب آئے گی، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ علم، انما العلم یہ علم تو صرف عند اللہ اللہ ہی کے پاس ہے، یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور انما انا نذیر مبین میں تو واضح طور پر ڈر سنانے والا ہوں۔ اور جب وہ یعنی کافر کہیں گے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو ہمیں بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیجئے یہ علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، میں تو صرف تمہیں صاف طور پر یا واضح طور پر ڈر سنانے والا ہوں۔ اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فلما پھر جب، راؤہ وہ دیکھیں گے، سلفتن قریب نزدیک، سیئت تو بگڑ جائیں گے، وجوہ الذی ان لوگوں کے چہرے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکیلا اور وہ ان سے کہا جائے گا، حاذا یہ وہی ہے، الذی وہی عذاب ہے، کنتم بہ تدعون جس کا تم مطالبہ کرتے تھے، جس کا تم مانگتے تھے، جس کا تم سوال کرتے تھے۔ فلما پھر جب، راؤہ وہ دیکھیں گے، زلفتن قریب، سیئت تو بگڑ جائیں گے، وجوہ الذی ان لوگوں کے چہرے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، اور کیلا ان سے کہا جائے گا، حاذا یہ ہے، الذی وہی عذاب، یہ وہی ہے، کنتم جس کے بارے میں تم بہ تدعون تم مطالبہ کرتے تھے، تم مانگتے تھے، تم اس کا سوال کرتے تھے۔ تو پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی عذاب ہے جو تم مانگتے تھے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کافر
जहन्नम को करीब से देखेंगे तो उन काफिरों के मुंह बिगड़ जाएंगे और उनसे कहा जाएगा ये वही अजाब है जिसका तुम मुतालबा करते थे, जिसको तुम मांगते थे। तो ये आयत नंबर 27 है। ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगली आयत की तरफ। आयत नंबर 28 जो आज हमने पढ़ी है, कुल फरमा दीजिए, अराई तुम भला देखो तुम, इन अगर अखलाकनी अल्लाह हलाक कर दे मुझे अल्लाह, वा और मन जो कोई मा या मेरे साथ है, ओ या राहिमना वो रहम कर दे हम पर, फमन तो कौन है, यू जीरू जो बचा लेगा, अल काफिरीना काफरों को, इनकार करने वालों को, मिन से किस चीज़ से, अजाबुन अलीम दर्दनाक अजाब से। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुल कह दीजिए आप पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अराई तुम भला देखो, इन अहलाकनी अल्लाह हलाक कर दे मुझे अल्लाह, वमन और जो कोई माइया मेरे साथ है, और रहीमना या अल्लाह ताला रहम कर दे हम पर, फमन युजीरुल काफिरीन तो कौन है जो बचा ले काफिरों को, बिन अज़ाबिन अलीम दर्दनाक अजाब से। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें फरमा दीजिए, भला देखो अगर अल्लाह ताला मुझे और मेरे साथियों को, मेरे साथ वालों को हलाक कर दे या अल्लाह ताला हम पर रहम कर दे, तो कौन है जो काफिरों को दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। कुल अराअयतुम इन अखलकनी अल्लाह वमन माइया और राहिमना वमन युजीरुल काफिरीन वमन फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम। आप इनसे कह दीजिए, भला देखो खा अगर मुझे और मेरे साथियों को अल्लाह ताला हलाक कर दे या अल्लाह ताला हम पर रहम कर दे, तो काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन पना देगा। आते हैं आयत नंबर 29 की तरफ। कुल कह दीजिए, फरमा दीजिए, हुआ वही है, अर्रहमान रहमान, आमन्ना हम ईमान लाए, बिही उस पर, वा और अलैहि उसी पर, तवक्कलना हमने भरोसा किया, हमने तवक्कल किया, फसतअलमूना तो अन करीब तुम जान जाओगे, मन कौन है, हुआ वो, फी ज़लालिम मुबीन खुली गमराही में। कुल फरमा दीजिए, कह दीजिए पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुआ वही है, अर्रहमान रहमान, आमन्ना हम ईमान लाए, बिही उस पर, वा और अलैहि उसी पर, तवक्कलना हमने भरोसा किया, फसतअलमूना तो अन करीब तुम जान लोगे, मन कौन है, हुआ वो, फी ज़लालिम मुबीन जो खुली गमराही में। ऐ पैगम्बर तुम फरमा दीजिए, वही रहमान है जिस पर हम ईमान लेकर आए और उसी पर हमने भरोसा किया, तो तुम जल्द ही या अन करीब ही तुम जान लोगे कोई कौन है खुली गमराही में। तो ये आयत क्लियर है आज हमने जो पढ़ी? जी सर। ठीक है, आज के आखिरी आयत की तरफ आते हैं फाइनली। कुल कह दीजिए, अराई तुम भला देखो, इन अगर अस्बाहा सुबह के वक़्त, मावाकुम तुम्हारा पानी, गौरन ज़मीन में दनसा दे, फमन तो कौन है, यातीकुम जो ले आए, बिमाइन बहता हुआ पानी तुम्हारी आंखों के सामने। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुल अराइतुम इन अस्बहा मावाकुम गौरम फमन यातीकुम बिमाइन। तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम फरमा दीजिए, भला देखो अगर सुबह को तुम्हारा पानी जमीन के अंदर दनस जाए, तो वो कौन है जो तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारी निगाहों के सामने, तुम्हारे नजर के सामने बहता हुआ पानी ला दे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुल अराइतुम इन अस्बहा मावाकुम गौरम फमन यातीकुम बिमाइन। तो फरमा दीजिए पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला देखो अगर सुबह को तुम्हारा पानी जमीन के अंदर धंस जाए, तो वो कौन है जो तुम्हारी नज़रों के सामने, तुम्हारी निगाहों के सामने, तुम्हारी आंखों के सामने बहता हुआ पानी ला दे। तो ये हमारी आयत नंबर 30 थी और यहाँ पर हमारी सूरत मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। तो किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो तो वो पूछ सकता है। मैंने वो PDF पूरी की पूरी बना के सेंड कर दी हुई है ग्रुप में। तो अभी वैसे हमारी एक क्लास पढ़ी हुई है, उसी दौरान भी अगर किसी को किसी बात की समझ नहीं आई तो वो ग्रुप में भी पूछ सकता है। और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और उसमें हम अपना इंशाल्लाह पेपर पैटर्न और पेपर का टाइम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो किसी का कोई सवाल हो? नो सर।
मैंने इसलिए ये क्लास इस टाइम रखी थी क्योंकि नेक्स्ट जो ना जो हमारा सैटरडे था, एक तो उसमें 1 घंटा होना था, रात के वक्त टाइम कम होना था, तो उसमें ऐसा चाहिए तरतीब लगनी नहीं थी कि मैं इसे पूरी सूरत को, ये अभी आप देखें 3:30 हो गए हैं और 1.5 घंटे में हमने इसे सिर्फ रिवाइज किया है, तो उस वक्त पॉसिबल नहीं था कि हम इसे कर सकते। तो बाकी इसकी रिगार्डिंग हो चुकी हुई है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन कर सके किसी वजह से इंशाल्लाह उन्हें मिल जाएगी, लेकिन अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो ग्रुप में पूछ सकता है। बाकी रही बात असाइनमेंट की, आप लोगों ने जो जमा करवानी है इसकी तफसीर जिस तरह आपको पैटर्न बताया हुआ है कि हर आयत को अलग से या 2 आयत को इकट्ठा करके आप लोगों ने लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा, फिर बामुहावरा तर्जमा, और फिर तफसीर की जो बातें आपको याद हैं या एक बार जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है वो आप सुन लें, जो बातें आपको समझ आई उन्हें अपने अल्फाज में लिख कर तफसीर बयान कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इसे जमा कब करवाना है, तो ये आप खुद ही बता दें कब तक हम इसका टाइम रख लें। सर नेक्स्ट लेक्चर तक। नेक्स्ट लेक्चर हमारा वेडनेसडे को है, आखिरी लेक्चर। तो आज संडे है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी 3 दिन बाद। जी सर। ठीक है जी, नेक्स्ट वीक तक चलें। इस तरह करें आप लोगों की आसानी के लिए, हमारा आखिरी लेक्चर वैसे है शेड्यूल के मुताबिक तो हमारा सैटरडे को है, हफ्ते वाले दिन। आखिरी जो हमारा लेक्चर है वो हमारा है हफ्ते वाले दिन। तो आप लोग नेक्स्ट फ्राइडे जो आ रहा है, कमिंग फ्राइडे तक आप रात 12 बजे तक अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। तो ये असाइनमेंट आपने अपना असाइनमेंट का जो पहला पेज होगा ना, आपने अपना नाम और आई थिंक सो भी आप लोगों का रोल नंबर इशू नहीं हुआ होना, लेकिन उसकी लिस्टें बन गई है, मे भी आज या कल में वो इंशाल्लाह शेयर हो जाएं। तो आपने अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो FSL की तरफ से आपको मिला वो आपने मेंशन कर देना है, और आपने अपनी PDF का भी नेम यही रखना है जो आप कैम स्कैनर से या अडोब से जिससे भी आप अपने वो रजिस्टर की या कॉपी की PDF बनाएंगे ना, तो आपने अपना फाइल का नेम, अपना नेम और अपना आगे जो है ना रोल नंबर वो आपने रखना है। तो उसी फॉर्मेट में आपने पूरा पूरा एक ही फाइल में आपने पूरी असाइनमेंट सारे पेजेस उसमें ऐड करने हैं, और आपने अपने डिप्टी डायरेक्टर्स को, मैम रूमा है उनका नंबर है ग्रुप में जो इन्होंने मैसेज किया है, वो उनका नंबर आपके पास सेव होना है, आपने उन्हें सबमिट कर देना है नेक्स्ट फ्राइडे रात 12 बजे से पहले पहले। तो आई थिंक सो ये इनफ टाइम है, क्या ख्याल है? जी सर, थैंक यू। जी सर, बेहतर होगा। और किसी का कोई और क्वेश्चन हो कोर्स के हवाले से? अच्छा, एक चीज़ और कि हमारा लास्ट टाइम 4 पार्टिसिपेंट थे जिन्हें ग्रुप में मेंशन किया गया था कि जिन्होंने पार्टिसिपेट करना, लेकिन उनमें से किसी ने भी नहीं किया। अब उनका क्या करना चाहिए? उन्हें क्लास पार्टिसिपेशन में 0 मार्क्स दे देना चाहिए कि उन्हें एक चांस देना चाहिए? सर चांस दे देना चाहिए। चलें ठीक है, उन्हें रिमाइंड करवा दें आज एक बार फिर कि नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा वेडनेसडे को होगा, जिसमें हम अपना सारा शेड्यूल डिस्कस करेंगे और पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे और इसकी टाइमिंग डिस्कस करेंगे। तो उस आखिरी क्लास में उनके पास आखिरी चांस है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज उनका क्लास पार्टिसिपेशन के जितने भी मार्क्स डिसाइडेड हुए वो उन्हें 0 मिलेगा उसमें से। मैम रूमा, आप उन्हें ग्रुप में मेंशन कर दीजिएगा, जो जो भी रहते हैं ना वो नेक्स्ट लेक्चर में रेडी रहें। जो हमारा वेडनेसडे को क्लास होगी रात 7 से 8 बजे, उसी दौरान वो उनके पास आखिरी चांस है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ठीक है जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, वरना हम मीटिंग एंड कर दें। नो सर, कोई दुआ के क्वेश्चन। बारे में भी कुछ नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ मैं एक मिनट बताता हूँ। जस्ट वेट, मैं ना आपको मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बताता हूँ।